नमस्कार, मु विश्वजित सुदेशना न्यूज को स्वागत करुछि। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आपण मानक सामना को आसीचु। एठारे आमे काहाकू अपमानित करिया पई चाहुना, केवल एतिकी कही रखिबु जे जहा भी कर निरपेक्ष और स्वच्छतार सह कर। प्रथमे एई खबर कागजटी उपरे नजर पकांतु, तापरे आमे खबरटी को विस्तृत भाव में जणाइबु। ए हेउची गोटे खबरकागज पृष्ठार एक अंश। खोला आकाश तले दिगला मध्याह्न भोजन शीर्षकस्थ एक खबर। खाली यही खबरकागज नुहे आउ किछि खबरकागज मध्य एही भली खबर छापिथिले। एबे खबर उपरकू जिबा। पुरी जिला कोणास पंचायतर सिरेई नोडाल विद्यालय रे खोला आकाश तले मध्याह्न भोजन दिया जिबार खबर प्राय खबर कागजर पृष्ठा मंडन करथिला। घटनाटी थिला गत 22 तारिख शनिवार दिन 10:45 समय। रौद्रताप समय रे पिलामानंकु मध्याह्न भोजन दिया जाउथिला। नियम अनुसार बारंडारे खाइबा कथा, किंतु बाहरे काहे सेथिरे लेखा जाइछि अभिभावक और छात्र छात्री माने असंतोष प्रकाश करिसंती। किंतु आमे सेमानंक ठारू प्रतिक्रिया नेथिलु, सेमाने यहाकू मिथ्या बोली कहिसंती। आम सह अछंती आमर प्रतिनिधि मानस कुमार मार्था। पचारिबा से कोन कहउचंती। मानस, घटनाटा कोन होईछि? खबर कागज रे एभली खबर प्रकाश पाइछि, यह सत्य की? विगत किछि दिन रे घटी जाइछि एक दुर्भाग्यजनक घटना, जार प्रभाव पड़ी सीधा सड़क पिलामानंक उपरे एवं अभिभावक उपरे, जार यह तीव्र निंदा करिसंती अभिभावक माने। जोटा एक मिछ खबर भाइराल होती एक निर्दिष्ट समाज पेपर, जो खबरटी प्रसारण करा जाइछि जे पिला माने बाहरे मध्याह्न भोजन खाउथिबार दृश्य देखा जाइछि, यह एक मिथ्या घटना बोली पिलामानंकर अभिभावक यह प्रतिहत करछि। खबर कागज रे मिछ खबर प्रकाशित यह केमिति संभव? सेथिरे स्पष्ट लेखा जाइछि किछि अभिभावक और छात्र छात्री असंतोष प्रकाश करछन्ति। अभिभावक माने कौन कहउचंती सुनिबा। जेहेतु से दिन शनिवार होइतिला, शनिवार रे जेहेतु गवर्नमेंट रो गाइडलाइन अनुसार सकाळ 6:30 घटिका समय विद्यालय खोला रहिबो एवं 9 घटिका समय पिलामानकु मध्याह्न भोजन दिया सारी 9:30 घटिका समय विद्यालय छुट्टी करने को निष्पत्ति नइला। तो से दिन शनिवार दिन को आम देखा गले से दिन प्रायतः खरा नथिबा जगह मेघाच्छन्न आकाश मेघाच्छन्न थिला। तो यही कुचक्रांतिकर किछि कुप्रभाव रे विद्यालय परिसर रे एक अभावनीय घटना घटी जाइछि। सीधा सड़क आम जा अभिभावक किसी अभिभावक आम सागर अच्छा स्कूल हता भितर तांकठू सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना कौन रखुच्च से प्रतिक्रिया रेडी कौन कह आज्ञा कौन पिला सतरे आप किसी असुविधा अच्छी कि पिला स्कूल भी किसी असुविधा नहीं, कारण से दिन मेघाच्छन्न था जो पाने ये देकी आपन को बर्तमान कथा हूँ कौन कि मेघ कागज को पाने शनिवार ये बसिक खाऊे ना बारनार खरारे बसिक पिला माछ देवे खाइबा देवे तेणु बारनार बसिक समस्त ताले आपण कौन कहे आपंकर किसी अभियोग ना मिथ्या घटना आप खंडन करेंगे कि यह मिथ्या घटना बोली? हाँ, मिथ्या घटना बोली आम खंडन करी। आज्ञा आउ किसी अभिभावक आम सागर अच्छा सीधा सड़क आम माँ मान प्रतिक्रिया ना कौन रखुच्च से प्रतिक्रिया जे यहाँ एक सत्य घटना कि मिथ्या घटना? मिथ्या घटना कौन आप पिला सतरे छुआ मानकर किछि प्रॉब्लम होउनी कि टीचर माने भी किछि कौन असुविधा करना। यह जो पेपर में बाहर देखो निर्दिष्ट प्रमेय पेपर रे हो कि सकाल नीतिदिन रे हो कि समाज रे हो ये जो घटना बाहरी यह कौन सत्य सत्य मिथ्या घटना? हम छुआ मानकर कौन प्रॉब्लम होउनी ना एतरे हमर पेपर रे बाहर प्रॉब्लम कहि परंतु किछि हमर किछि पेपर रे बाहर जे पेपर रे बाहर जे एतरे अभिभावक मान कंप्लेन करछन एवं पिला मान कंप्लेन करछन जे हम खरारे बसि नै खाया को दोछन ए कोन सत ना मिछ मिछ कथा कहछन ताले एतरे आपण माने किछि कंप्लेन देइ ना आपण माने देखि परिबे जे वर्तमान सीधा सड़क आम अभिभावक मान प्रतिक्रिया नौलु जे अभिभावक मैंने यही घटना को
ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିରେ ଅଭିଭାବକ ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଛପାଗଲା କେମିତି? ଖବରଦାତା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ମତ ନେଇ ଖବର ଛାପିଥିଲେ ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ପ୍ରମେୟ, ସକାଳ ଆଦି ଖବର କାଗଜରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖବର। ଏଠି ପୁରା ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନସ କ'ଣ କହିବେ? ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କିଛି ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ମା? ତ ସତରେ କ'ଣ ସେଦିନ ମାନେ ଆକାଶ ଖରା ଥିଲା ନା ମେଘୁଆ ଥିଲା? ମେଘୁଆ ଥିଲା। ତମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଖାଉଛ, ଯାହା ମିଡ୍ ମିଲ୍ ଆସୁଛି ଖାଉଛ ସବୁବେଳେ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଉଛ। ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖରାରେ ନେଇକି ବସେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସେଦିନ କାହିଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲ ଯାଇକିରି? ସାର୍ କହିଥିଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକି ପିଲା ଯାଇକି ସେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇକି ବସିଥିଲୁ। ଗଛ ତଳେ ବସିକି ଖାଉଥିଲ? ଆମେ ଯାଇ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ମେଘୁଆ ଘୋଡ଼େଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଖରାରେ ନ ବସି ଛାଇରେ ବସି ଖାଉଥିଲୁ। ସବୁଦିନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖାଉଥିଲେ, ସେଦିନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ସାର୍ ସବୁଦିନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କହିବାରୁ ସେଦିନ ବାହାରେ ଖାଇଥିଲୁ। ଶୁଣିଲ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ବଡ଼ ମିଛ ଖବର ଛପା ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ତ? ଏସବୁ ପୁଣି ଆଗଦାଡ଼ିର ଖବର କାଗଜ। ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ମିଛ କଥା ଗାରେଇ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଖବରଦାତା ଏ ଖବରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ କି ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଭଳି ମିଛ ଖବର ଛାପି କାହାକୁ ବଦନାମ କରିବା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ମାନସଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାନସ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ପ୍ରମେୟ ହେଉ, ସମ୍ବାଦ ହେଉ, ସମାଜ ହେଉ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ମିଥ୍ୟା? କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଦିନଟା ଯେଉଁ ଶନିବାର ଦିନ ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଅଲଗା ଖାଇବେ ବୋଲି ଯାଇ ସେଠି ବାହାରେ ଗୋଟେ କୌତୁକରେ ବସି ଖାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମେଳରେ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ? ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସେଦିନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା, କ'ଣ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ବାସ୍ତବରେ ସ୍କୁଲ ଥିଲି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲେନି, ତେଣୁ ମୋ ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇନଚାର୍ଜ ଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ସମୟଟା ଥିଲା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ। ତେଣୁ କିଛି ପିଲା ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଛି ତା ଦେହରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପିଲା ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ୟାକୁ ପେପର ବାଲାକୁ ନେଇକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କଥା ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁଛି କି ୟା ଭିତରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ୟା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ୟା ଭିତରେ ପଶିଛି, ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପ୍ରଥମେ କରି ବାହାରିଲା, ତ ଆପଣ ୟା ଉପରେ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ରାଜନୀତି କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ନେଇ ପେପର ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଏଥିରେ ରାଜନୀତିକ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଖବର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ଅଭିଭାବକଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। କ'ଣ କହିବେ? ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ପିଲା ଯଦି ବି କେତେ ଖରାରେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଖରାରେ ବସେଇଲେ ଖରାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯାହା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ନେଇକି ଖରାରେ ବସେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି। କ'ଣ କହିବେ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣ? କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିବେ, ତାପରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିବେ। ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ କି କୌଣସି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଖବର କାଗଜ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯେତୋଟି ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେତିକିଟି ଖବର କାଗଜର ଖବରଦାତା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଖବର ନେଇଥିଲେ ନା ଜଣେ କେହି ଖବରଦାତା ସେହି ଖବରକୁ ସବୁ ଖବର କାଗଜକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଏଠି ଟିଆରପି ନେବା ପାଇଁ ମିଛ ଖବର ଛପା ଯାଇ ପାରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେହି ଖବର ଛପା ଯାଇଥିବା ଖବର କାଗଜ କେତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପୁରା ଜଣା ପଡୁଛି। ଲୋକମାନେ ଖବର କାଗଜ ଉପରେ ଆଉ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ତ? ଖବର ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜରୁରୀ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଖବରଦାତା ଏ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଜମା କରି ଖବରଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତା ନକରି ସିଧାସଳଖ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯାହି ତାହି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଗାରେଇ ଦେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମ ଖବର କାଗଜର ମାନ କେତେ। ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଯଦି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ୟା ଉପରକୁ ନେଇ କିଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଏବିଓ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଇନଚାର୍ଜ କଣାସ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ନୋଡାଲ ଉପବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି କ'ଣ ରଖିବେ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରଖିବେ? ମତାମତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ଅଲଗା ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ମାନେ ମାଛ ଭଜା କି ଆଚାର ଟିକେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକିରି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଏ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ନ ବସି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ବସିକିରି ସେ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିରେଇ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବାହାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହୋଇଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଶନିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶଟି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଭିତରେ 8ରୁ 7-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ବଉଳକୋଳି ଗଛଟେ ବି ଅଛି। ସେ ବଉଳକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ଛାଇରେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ 5 ଜଣ ପିଲା ସେ ଆଚାର ଆଣିକିରି ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ସେ ଭାଇରାଲ କରୁଛି ଯେ ଖରାରେ ବସି ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କପାଳ କଳ୍ପିତ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ତ ଏତିକି ତ କଥା। ସାର୍ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଅବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯଦି ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଷେଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ଡୁ ଖରା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ବସି ପିଲାଙ୍କୁ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା।
ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିବେ? ଉତ୍ତର ଏତିକି ରଖିବି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇକରି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଘଟଣା ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ୟା ତା କଥା ଶୁଣିକିରି ପର କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ପ୍ରଳୟ ହୋଇ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କୋଉ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏ ଘଟଣାର ବିଚାର କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ନେଇ ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖବର ଛାପିଦେବ? ପ୍ରମାଣ ଦିଅ କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଏ ଖବର ଛାପିଛ। ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମିଛ ଖବର ଛପାଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରି ଖବର ପ୍ରକାଶ କର। ଏମିତି ସତ ମିଛ ଗାରେଇ କେବେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବଂ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଣାସରୁ ମାନସ ମାର୍ଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁଦେଶନା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଖବର ସହିତ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।